बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति है, महाशांति है। पहले तो मैं बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति महाशांति, इसका यथार्थ अर्थ क्या है? जो बेहद की दुनिया है और उससे भी बेहद ऊपर, तो सबसे ज़्यादा शांति कहाँ होगी? शांति तो 5 तत्वों से परे शांति ही शांति शुरू हो जाती है, मगर बेहद के भी बेहद की शांति, महाशांति। जैसे बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बेहद से भी बेहद, तो इतनी महाशांति। तो जितनी महाशांति को याद करेंगे उतनी पॉजिटिव पावर आएगी, उतनी शक्ति बढ़ेगी। बापू जी का जो मूल स्थान है उसका तो कोई अंत ही नहीं है। बेहद 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 करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो बापू जी का मूल स्थान है। वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, इतनी दूर बापू जी का स्थान है। और हमारा घर जो है, हमारा घर ही शांति धाम है, शांति है, परम शांति, बेहद के बेहद की शांति। उस घर के अंदर आवाज़ की परे की दुनिया है, आवाज़ से परे की दुनिया का घर है हमारा असली घर, अनादि स्वरूप वाला घर, जहाँ हम अनादि स्वरूप में रहते थे। उसको क्या कहेंगे? बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति महाशांति। ऐसे लाडले और प्यारे बच्चे जो वाणी को भी समझते हैं, बापू जी के ज्ञान को समझते हैं, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहते हैं, विश्व में शांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों की है। संगम युगी ब्राह्मण कौन है? संगम युग, जब बाप और बच्चों का मिलन होता है और पुरानी दुनिया और नई दुनिया का मिलन होता है, उसको कहेंगे संगम युग। तो ब्राह्मण जो है, संगम युगी ब्राह्मण, इसकी जिम्मेवारी है जागती ज्योति, जिनका एक जागती ज्योति से कनेक्शन है। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक है। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। कितना अच्छा महावाक्य है। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। हर दीपक के रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। जो बेहद के पावर की किरणें फैली हुई है, वो सारे विश्व के ऊपर छत्र छाया, जैसे छतरी होती है ना, छतरी, तो लाइट की छतरी बन जाती है सारे विश्व के ऊपर। इसको कहेंगे छत्र छाया। तो छत्र छाया कैसे बनती है? जब हमारा कनेक्शन बेहद के दादाजी से जुड़ता है, तब वो हम छतरी के समान विश्व को रोशनी देने वाले विश्व की छत्र छाया बन जाते हैं। छत्र छाया बनने के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन, जागती ज्योति से कनेक्शन जब होगा, तब हम ऐसी छत्र छाया बन सकते हैं। तो दीपक की किरणें, हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर
प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य दीपकों का बाप देख रहे हैं। दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हैं। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप में स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप में स्थित होके विश्व की सेवा कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है, अनुभव करके देखो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व के ऊपर छत्र छाया बन के, बाप से पावर लेके, जागती ज्योति से कनेक्शन जोड़ के, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के और विश्व के ऊपर छत्र छाया बनना है। ऐसी सेवा करो। तो क्या लिखा है? स्वस्वरूप में स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही है। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही है। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती है। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी अभी बुझी, तो भटकती हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। तो जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाता है ना, तो सब उसकी इच्छा होती है कि अभी रोशनी हो। बुझती जगती ज्योति, बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं आती। ऐसे आप जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है बेहद के बच्चों की। बेहद के बच्चों की जिम्मेवारी क्या है? विश्व के ऊपर छत्र छाया बन के, विश्व के ऊपर छत्र छाया बनना है। छत्र छाया, प्रकाश की छत्र छाया बनना है। तो स्वस्वरूप में स्थित होंगे और दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? विश्व के ऊपर छत्र छाया बन जाएंगे। सारे विश्व के लिए छत्र छाया बनेंगे। और जागती ज्योति से कनेक्शन रखना है। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, మీరందరూ జగతి జ్యోతిగా వెలిగేటువంటి జ్యోతిలా ఉంటూ అఖండ జ్యోతి స్వరూపమైన పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ ఉంటే విశ్వం మొత్తానికి వెలుగునివ్వగలరు. ఇలాంటి వాళ్ళే విశ్వ కళ్యాణము, విశ్వ పరివర్తన చేయగలరు అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఫస్ట్ నేను బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి యొక్క యథార్థ అర్థము తెలుసుకొని బేహద్ ప్రపంచంలో బేహద్గా అన్నిటికీ పైన ఉన్నటువంటి దాని గురించి ఆలోచన చేస్తూ, సంకల్పం చేస్తూ, పరం మహాశాంతిని ఎక్కడైతే పొందగలమో, ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి చేరుకుందాం. పంచతత్వాలకు అతీతమైనటువంటిదే శాంతి. ఎప్పుడైతే అతీతంగా అవుతారో అక్కడి నుండి శాంతి అనేది ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. కానీ బేహద్లో కూడా బేహద్ శాంతి, బేహద్ మహాశాంతి, ఇలా అన్నిటికంటే పెద్దగా గొప్ప పరం శాంతి, పరం ఆనందము, పరం ప్రకాశము బేహద్ స్థానం నుండి బేహద్గా పొందటమే. ఎంత మహాశాంతిని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా పాజిటివ్ పవర్స్ వస్తాయి, అంతగా శక్తి అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. బాపూజీ యొక్క మూల స్థానం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడూ కూడా అంతం అనేది, సమాప్తం అనేది కానే కాదు. ఎందుకంటే అది బేహద్ బేహద్ బేహద్.
బేహద్దు అంటే హద్దు లేనిది, అనంతమైనది. అందుకని ప్రతి దానికి మీరు బేహద్ అని జోడిస్తూ బేహద్దులోకి వెళ్తూ ఉండండి. బాపూజీ యొక్క మూల స్థానాన్ని ఎంతవరకైతే మీరు చేరుకోలేరో అంతవరకు దాదాజీ యొక్క పవర్ని మీరు పొందలేరు. దాదాజీ యొక్క స్థానమే కాదు అది, మనందరి యొక్క ఇల్లు కూడా అదే. మనం ఇంటిలోనే పరం శాంతిగా ఉంటాం కదా, అందుకనే దాన్ని శాంతిధామం అని అనేశారు. శాంతి, పరం శాంతి, బేహద్కే బేహద్ శాంతి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఇంటి లోపల ఏదైతే ధ్వని ఉంటుందో, ధ్వనికి అతీతమైనటువంటి ప్రపంచంగా వెళ్తేనే మనకు పరం శాంతి, శాంతి లభిస్తుంది. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచమే మన ఇల్లు, మన అసలు ఇల్లు, అనాది స్వరూపం గల ఇల్లు. ఎక్కడైతే మనము అనాది స్వరూపంలో ఉంటూ ఉంటామో, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి మహాశాంతిగా ఉంటామో, అటువంటి అపురూపమైన ప్రియమైనటువంటి పిల్లలే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. బాపూజీ జ్ఞానంతో గ్రహించవచ్చు. బాపు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉండండి, విశ్వంలో శాంతిని వ్యాపింపచేసే కార్యక్రమాన్ని చేయండి. ఇలాంటి విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. విశ్వ పరివర్తన బాధ్యతను సంగమయుగి బ్రాహ్మణులే పొందాలి, చెయ్యాలి. సంగమయుగి బ్రాహ్మణులు ఎవరు? సంగమయుగి బ్రాహ్మణులు అనగా బాపు మరియు పిల్లలు కలయికనే సంగమయుగం అని అంటూ ఉంటారు. ఈ పాత ప్రపంచము మరియు కొత్త ప్రపంచం యొక్క కలయిక ఇది. దీన్ని సంగమం అంటారు. ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు ఉన్నారో సంగమయుగి బ్రాహ్మణులు, వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత ఏంటి అంటే జ్యోతిని వెలిగిస్తూ అందరి యొక్క జ్యోతిని వెలిగించటం. దీనికోసం పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుతోటి కనెక్షను జోడిస్తూ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్క ద్వీపమునకు మీరు ఒక్కొక్కరు విశ్వం మొత్తానికి వెలుగునివ్వగలరు. చైతన్య దీపాలు మీరంతా పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుడు యొక్క దీపరాణులు. దీపాల యొక్క సంబంధం అనేది జ్యోతితోటి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క దీపము వెలుగుతోటి విశ్వం యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించేవాళ్ళు, వెలుగు యొక్క మెరుపుని చూపించేవాళ్ళు. ఎంత చక్కటి మహావాక్యం చూపిస్తున్నారో చూడండి. సర్వ దీపాలకు సంబంధించినటువంటి జ్యోతి జగజ్యోతి. ఈ దీపం యొక్క వెలుగు కిరణాలు వ్యాపిస్తూ ఉంటే విశ్వం పైన ప్రకాశము ఒక ఛత్రఛాయలాగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఏదైతే బేహద్దు పరివారం ఉన్నదో వారందరూ కూడా బేహద్దు పరంజ్యోతితోటి సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు. విశ్వం పైన ఛత్రఛాయలాగా ఉండటం, లైట్ యొక్క ఛాయ ఇది, లైట్ యొక్క గొడుగు. విశ్వం మొత్తం మీద ఈ లైట్ గొడుగును వేస్తూ ఉన్నారు. దీని లోపల అందరూ సేఫ్గా ఉన్నారు. ఈ ఛత్రఛాయ ఎలా తయారవుతుంది అంటే, ఎప్పుడైతే మనం బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తామో అప్పుడు ఈ యొక్క ఛత్రి గొడుగు లాగా విశ్వం మొత్తానికి వెలుగునిస్తూ ఉంటుంది. విశ్వం ఛత్రఛాయ లోపలే ఉంటూ ఉంటుంది. పరం లైట్ యొక్క ఛత్రఛాయలో విశ్వం ఉంటుంది. ఛత్రఛాయ తయారు చేయుటకు బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షను, అఖండ జ్యోతిగా మీరు ఉండటం, పరంజ్యోతితోటి కనెక్షన్ కలిగి ఉంటాం. అప్పుడే ఛత్రఛాయలాగా తయారైపోతూ ఉంది. ప్రతి ఒక్క దీపం యొక్క కిరణాలు అనంత బ్రహ్మాండాలకి, అనంత విశ్వాలకి వెళుతూ ఉంటుంది. వారికి కూడా
ఛత్రఛాయలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క దృశ్యం అందంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. ఇలాంటి దీపాలని బాపు చూస్తూ ఉన్నారు. దీపాలు లభించాయి వెలుగునివ్వటం కోసం. ఈ ఛత్రఛాయను చూడండి. లైట్ మైట్ స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. స్వస్వరూపంలో స్థితిలో స్థిరంగా ఉండి విశ్వసేవ చేస్తూ ఉండండి. స్వస్వరూపంలో స్థితమయ్యి విశ్వసేవ చేస్తూ ఉండండి. స్వపరివర్తన మరియు సేవా స్వరూపము రెండు తోడుగా అనుభవం చేసుకోండి. ఈ యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. ఎంతెంతగా శక్తిశాలి స్వరూపంగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుందో అంతగా శక్తిశాలిగా విశ్వంనకు మీరు ఛత్రఛాయగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. మీ ఛత్రఛాయలోకి వచ్చిన విశ్వాలన్నీ కూడా పవర్ఫుల్గా అవుతాయి. పవరు అందరికీ అందుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ జ్యోతి వెలుగుతూ ఉంటుంది. మీరు పరంజ్యోతితోటి కనెక్షన్ జోడించి లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకుంటూ విశ్వం మొత్తానికి ఛత్రఛాయగా కండి. ఇలాంటి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు కదా. స్వస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ విశ్వ సేవ కూడా చేయండి. స్వస్వరూపము మరియు సేవా స్వరూపం రెండు తోడుగా మీరు వెంట అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. ఎంత శక్తిశాలి స్వరూపమో విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ కూడా జగతి జ్యోతి దీపాల్లాగా విశ్వం మొత్తానికి ప్రేమను ఇస్తూ ఉండండి. అనుభవం పొందుతూ ఉండండి. కొంచెం వెలుగు కోసం ఇన్ని ఆత్మలు ఎంతోమంది అంధకారం నుండి బయటపడి వెలుగు లోపలికి వస్తారు. ఈ వెలుగు కోసమే తప్పిస్తూ ఉన్నారు అందరూ. తప్పించేటువంటి ఆత్మలకు మీరు ఈ యొక్క పరం ప్రకాశాన్ని అందించండి. ఒకవేళ మీ దీపాల్లో వెలుగు ఆరిపోతూ వెలుగుతూ ఉంటే ఇతరులకు మీరు ఇవ్వలేరు. అందుకని మీరు మేల్కొని మీ యొక్క ఆరిపోయే దీపాన్ని వెలిగించుకొని భ్రమించేటువంటి ఆత్మలకు దీపం చూపిస్తూ మార్గం బోధించండి. ఇక్కడ కూడా అంధకారం అనేది లేకుండా చూసుకోండి. మంచిగా ఉంటుంది కదా ఈ వెలుగు. ఆరిపోయేటువంటి వెలుగుకు దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ అంటే అందుకనే మాయమయ్యే ప్రపంచంలో మాయ అట్టహాసము ఆర్భాటం ఉంది. వాళ్ళంత దీపాలన్నీ ఆరిపోవటానికి రెడీగా ఉన్నాయి. అందుకనే చిమ్చిమేలు చూపిస్తూ ఉన్నారు, జిగేలు. కానీ ఇది ఆరిపోతుంది అంటది. వాళ్ళకి మీరు వెలుగునివ్వండి, మళ్ళా వాళ్ళ జ్యోతిని వెలిగించండి. అందుకనే అందరూ లైట్నే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. మీరు మేల్కొని దీపాలను విశ్వం ముందు ప్రత్యక్షం చెయ్యండి. అంధకారాన్ని తొలగించే బాధ్యత మీదే. ఇది చాలా గొప్ప బాధ్యత. బేహద్ పిల్లల యొక్క బాధ్యత. బేహద్ పిల్లల యొక్క బాధ్యత విశ్వం పైన మీరు ఛత్రఛాయలాగా కండి. ఛత్రఛాయ ప్రకాశం యొక్క ఛత్రఛాయగా కండి. స్వస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ మరలా విశ్వం మొత్తానికి ఈ యొక్క ప్రకాశం యొక్క ఛత్రఛాయగా కండి. విశ్వం కోసం ఛత్రఛాయగా అయితే మీరు జగజ్యోతిలాగా వెలుగుతూ ఉంటారు. అఖండ జ్యోతితోటి కనెక్షను ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పేటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే, అప్లోడ్ చేసేవన్నీ మీరు చూస్తూ ఫాలో అవ్వాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అందరికీ కూడా వెలుగుని ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలుగా మీరు అగుదురుగాక. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరం